हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएस एजुकेशन। काली तो आम पोषण चैप्टर कंप्लीट कर देथिले। चलो आज हम डिस्कशन करबा यार प्रश्न उत्तर गुड़िक। ठीक अच्छे, देख तार प्रथम प्रश्न अच्छी आलोक श्लेषण कौन, सबुज उद्भिद रे एही प्रक्रिया किपरि होइथे वर्णना कर। देख आम तार उत्तर कौन हम हमको लिखा पड़ो। आलोक श्लेषण हेउची एक जैव रासायनिक प्रक्रिया जहा द्वारा सबुज उद्भिद सूर्यालोक और क्लोरोफिल उपस्थिति रे अंगारकाम्ल और जल को व्यवहार कर शर्करा जातीय खाद्य प्रस्तुत करे। तार समीकरण लिखा देख जिते अंगारकाम्ल जल सहित प्रतिक्रिया करुच्ची आलोक शक्ति और हरित लवकर उपस्थिति रे सेतेबेले हमको शर्करा जातीय खाद्य जोटा कि ग्लूकोज जल ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଆମର ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଏକ ଆଲୋକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହରିତ ଲବକରେ ଥିବା ଗ୍ରାନାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଚାରୋଟି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆମର ହରିତ ଲବକରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାନା ଅଛି ସେଇଥିରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏଇଟା 4ଟି ସେପାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମ ସେପାନରେ ଆମର କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଉତ୍ତେଜିତକରଣ ହୋଇଥାଏ। देख क्लोरोफिल सूर्यर आलोक शक्ति शोषण कर उत्तेजित हुए एवं रासायनिक शक्ति को रूपांतरित करते। क्लोरोफिल प्रथम उत्तेजित हम तापर से रासायनिक शक्ति को रूपांतरित हो प्रथम सोपान। तापर अच्छी द्वितीय सोपान कौन हम एडीपी रु एटीपी गठन हम केमती एटीपी रु एडीपी गठन हम जो आडिनोसाइन डाइफस्फेट और अजैव फस्फेट रु आयोडीन ट्राइफस्फेट संश्लेषित होता है। बुझिपार देख तार समीकरण तुमको देखी दूची जितेबले एडीपी फस्फेट अणु सहित प्रतिक्रिया करिवो और सेथिरे शक्ति ग्रहण करिवो तापर यह एटीपी रे परिणत हो। एटा मने रख पिला माने तमे एटा थिला हमर द्वितीय सोपान। प्रथमे तो आलोक शक्ति रु रासायनिक शक्ति को रूपांतरित हो। द्वितीय रे एडीपी टा फस्फेट अणु ग्रहण और शक्ति को ग्रहण करिकी एटीपी हमर बाहरिबो। तृतीय सोपान रे जल अणुर विभाजन हम। आलोक शक्ति द्वारा जल अणु विभाजित हो अम्लजान गैस और उच्च क्रियाशील उज्जन आयन उत्पन्न हुए यह जलर आलोक विश्लेषण कहुए। अम्लजान गैस वायुमंडल को निर्गत हुए एवं उज्जन आयन अंधकार प्रक्रिया रे ग्लूकोज को विजारित हुए। चतुर्थ सोपान कौन देख जल अणुर विभाजन रे उज्जन आयन मुक्त हो एनएडीपी अणु को एनएडीपीएच रे विजारित होता है। तो यहाँ थिला आम आलोक प्रक्रिया 4टी सोपान। तापर आम देखा अंधकार प्रक्रिया। अंधकार प्रक्रिया रे आलोक श्लेषण एक जैव संश्लेषित पर्याय। यही प्रक्रिया हरित लवकर थिबा स्ट्रोमा रे होता है। देख आलोक प्रक्रिया ग्राना रे होता है हरित लवकर थिबा ग्राना और अंधकार प्रक्रिया हरित लवकर थिबा स्ट्रोमा रे संपादित होता है। यही प्रक्रिया केवल CO2 आवश्यक होता है किंतु आलोक शक्ति आवश्यक होई न थाए। यही प्रक्रिया आलोक प्रक्रिया ठीक परे परे ही ता सहित एक समय रे ही आरंभ हो जाए चले। यही प्रक्रिया आलोक प्रक्रिया गठित होइतिबा उभय एनएडीपीएच और एटीपी अणु व्यवहृत हो अंगारकाम्ल रु ग्लूकोज अणु गठन करथां। जो आलोक आलोक श्लेषण प्रक्रिया जो आलोक प्रक्रिया होइतला सेतरे हमर ग्लूकोज अणु बा निर्गत होइतला सेटा मध्ये एनएडीपीएच और एटीपी अणु को व्यवहृत हो अंगारकाम्ल रु हमर से ग्लूकोज अणु टी गठन हो। ये थिला तमरो प्रथम प्रश्न 1 नंबर क्वेश्चन आंसर। एटा तुम माने लिखिदबा खाता रे तुम माने। तापर द्वितीय क्वेश्चन होची खाद्यर प्रकार भेद उदाहरण सह लेख। खाद्य को 6 भाग रे विभक्त करा जायछि जेमिति कि श्वेतसार पुष्टिसार स्नेहसार धातुसार विटामिन और जल। तो प्रथम आम देखा श्वेतसार लिखा यह अंगारक उज्जन और अम्लजान
ମୌଳିକ ତ୍ରୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ। 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ଵେତସାରରୁ 16 କିଲୋଜୁଲ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯେମିତିକି ଚାଉଳ, ଗହମ, ମକା, ଚିନି, ଗୁଡ଼, ପାଚିଲା ଫଳରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶ୍ଵେତସାର ଥାଏ। କ୍ଷୀର ଓ ମହୁରେ ପ୍ରାଣୀଜ ଶ୍ଵେତସାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତମେ ବାସ୍ ଏତିକି ଲେଖିବ ହିଁ ଶ୍ଵେତସାରର ଏତିକି ଲେଖିବ, ଅଧିକା ଲେଖିବ ମାନେ ଯେତିକି ଲେଖିବ ଯଦି 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଥିବ 5 ମାର୍କ ହିଁ ତମକୁ ମିଳିବ। ଅଧିକା ଲେଖିବ ବାକି ଟାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତମର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏତିକି ହିଁ ଲେଖିବ, ତମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମାର୍କ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ପୁଷ୍ଟିସାର। ଆମିନୋ ଅମ୍ଳ ଚେନ୍ ଦ୍ୱାରା ପୁଷ୍ଟିସାର ଗଠିତ। ଏହି ଶକ୍ତି ଶରୀରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ନୂତନ ଜୀବକୋଷ ଗଠନ ଓ କ୍ଷୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏଇଟା ତ ଆମେ ପଢି ଦେଇଛେ ସବୁତକ। ଏଥିରୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଆମକୁ କୋଉଥିରୁ ମିଳିବ? ଚିନାବାଦାମ, ସୋୟାବିନ୍, ବିଭିନ୍ନ ଡାଲି ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ଜାତ ପୁଷ୍ଟିସାର ଏବଂ କ୍ଷୀର, ମାଛ, ମାଂସ, ଛେନା, ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ ଆଦିରେ ପ୍ରାଣୀଜ ପୁଷ୍ଟିସାର ରହିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ସ୍ନେହସାର। ଦେଖ, ସ୍ନେହସାର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେ ତେଲିଆ ସେଥିରେ ସେତିକି ଅଧିକ ସ୍ନେହସାର ରହିଥାଏ। ଏହା ଶରୀର ତାପ ଅପରିବାହୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରେ। ଏଇଟା ଆମ ସ୍ନେହସାର କୋଉଥିରେ ମିଳିବ? ଲହୁଣୀ, ଘିଅ, ମାଂସ, କ୍ଷୀର, ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ ଏ ପ୍ରାଣୀଜ ସ୍ନେହସାର ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ରାଶି ତେଲ, ବନସ୍ପତି, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ଆଦିରୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ସ୍ନେହସାର ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଧାତୁସାର। ଦେଖ, ଧାତୁସାର କଣ? ଧାତୁସାର ସାଧାରଣତଃ ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଫଳ, ଶସ୍ୟ, ମାଣ୍ଡିଆ, ବିଭିନ୍ନ ଛୁଇଁରୁ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଧାତୁସାର ଏବଂ କ୍ଷୀର, ଛେନା, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ଚୁନାମାଛ, ଶୁଖୁଆରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଜ ଧାତୁସାର ମିଳିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ 5 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ଭିଟାମିନ୍। ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ। ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ କରିଥାଏ, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନର ଗଠନ, ହାଡ଼ ଓ ଦାନ୍ତ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅକାଣ୍ଡିଆ ଚାଉଳ, ଚୋକଡ଼ ମିଶା ଅଟା, ଟମାଟୋ, ଲେମ୍ବୁ, ସବୁଜ ପନିପରିବାରେ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ମାଛ, କଲିଜା, ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର, ମାଂସରୁ ଚର୍ବି ବା ତେଲରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ପ୍ରାଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେ ପଢିବା ଜଳ। ଦେଖ, କୋଷରସରେ ପ୍ରାୟ 70ରୁ 90 ଭାଗ ଜଳ ରହିଅଛି। କୋଷର ସ୍ଥିତି ଓ ଏଥିରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ 3ରୁ 4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ଏହା ଲେଖିବ ତମେ ଜଳର ପରିମାପରେ। ଏଣିଥିଲା ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଉଦାହରଣ ସହ ତମେ ଏଇଟା ଲେଖିଦେବ ଖାତାରେ ଆଉ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ତମର 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ କଣ? ପରଜୀବୀ ପୋଷଣର ପ୍ରକାରଭେଦ ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଅ। କଣ ଲେଖିବ? ଦେଖ, ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନ ପାରି ପୋଷଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପୋଷଣକୁ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ ବିଲେ କେତେ ପ୍ରକାରର? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖ, ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ 4 ପ୍ରକାରର। ପ୍ରଥମେ ପଢିବା ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ, ଯେଉଁ ପୋଷଣରେ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦର ସମୁଦାୟ ଶରୀର କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ଶରୀରର ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେବ ମଣିଷ, ବିଲେଇ, କୁକୁର, କାଉ, ଅସରପା, ଏମିବା, ପାରାମେସିୟମ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଥିଲା ତମର ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ। ତାପରେ ମୃତବଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ଦେଖ କଣ? ଯେଉଁ ପୋଷଣରେ ପଚାସଢା ଉଦ୍ଭିଦ, ମୃତ ଗଳିତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀର ଶରୀର ପରଭୋଜୀ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ତାକୁ ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଛତୁ, ଇଷ୍ଟ, ଶିମ୍ପି। ତାପରେ ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ, ଯେଉଁ ପୋଷଣରେ ପରଭୋଜୀ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାଏ, ତାକୁ ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ପିଲେ ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳୀ, ରାଫଲେସିଆ, ଉକୁଣି, ଜୋକ, କୃମି, ପ୍ଲାସ୍ମୋଡିୟମ। ତାପରେ ଆସିଲା ଶେଷରେ ଆମେ ପଢିବା ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ, ଯେଉଁ ପୋଷଣରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅଣୁଜୀବ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଅଣୁଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ବିଲେ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ତମେ ସହଜରେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ମଣିଷର
ଅନ୍ତନଳୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ଇଚେରିଚିଆ କୋଲାଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭିଟାମିନ୍ B12 ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ତନଳୀରୁ ଶୈଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତମର 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଦେଖ। ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଲେଖ। ପାଟିରେ ଖାଦ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କିପରି ହୋଇଥାଏ ବୁଝା। ଦେଖ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯେମିତିକି ପାଟି, ମୁଖ ଗହ୍ୱର, ଗ୍ରସନୀ, ନିଗଳ, ପାକସ୍ଥଳୀ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ, ବୃହଦନ୍ତ, ମଳାଶୟ, ମଳଦ୍ୱାର। ତ ପାଟିରେ ଏଗୁଡ଼ାକର ଏମାନେ କେମିତି ଖାଦ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପାଟି ବାଟେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ତାହା ପ୍ରଥମେ ଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ବିତ ଓ ପେଷିତ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ପାଟିରେ ଥିବା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଲାଳ କ୍ଷରିତ ହୋଇ ଚର୍ବିତ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶେ। ଲାଳରେ ଜଳ ଲବଣ ସାଲିଭାରି ଆମାଇଲେଜ ବା ଟାଇଲିନ୍ ନାମକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ। ଲାଳ ଚର୍ବିତ ଖାଦ୍ୟକୁ ପିଛିଳ ମଣ୍ଡ ପରି କରିଦିଏ। ଲାଳ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଓ ଦାନ୍ତକୁ ସଫା ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଥିରେ ଥିବା ଲାଇସୋଜୋମ୍ ନାମକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଓ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦିଏ। ଲାଳରେ ଥିବା ସାଲିଭାରି ଆମାଇଲେଜ ଜଟିଳ ଶ୍ଵେତସାର ମଣ୍ଡକୁ ସରଳ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଏ ଥିଲା ତମର 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ଯେଉଁଟା ବି ତମେ ଲେଖିବ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଅଛି ପାକସ୍ଥଳୀର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଗଠନ ଦେଖିବା, ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା। ତାର ଗଠନ ଦେଖ। ପାକସ୍ଥଳୀ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଯେ ଆକୃତିର ଏକ ମାଂସାଳ ଥଳି। ଏହାର ଉପର ଅଂଶ ଓସାରିଆ ଓ ତଳ ଅଂଶ କମ୍ ଓସାରିଆ। ଏହା ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ତଳେ ଉଦର ଗହ୍ୱରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯେମିତି କାର୍ଡିଆକ୍, ଫଣ୍ଡିକ୍ ଓ ପାଇଲୋରିକ୍। ପାକସ୍ଥଳୀର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଥିବା ଅଂଶକୁ କାର୍ଡିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଓ ତଳ ଭାଗକୁ ଥିବାକୁ ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କୁହାଯାଏ। ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାର ଶେଷ ଭାଗରେ ଥିବା ମୁଦ୍ରିକା ଆକାରର ମାଂସପେଶୀକୁ ପାଇଲୋରିକ୍ ସ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ପାକସ୍ଥଳୀରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ଅର୍ଦ୍ଧଜୀର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ପାକସ୍ଥଳୀର ଭିତର ଆଚ୍ଛାଦନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଥାଏ। ତାର ଗଠନ ତ ପିଲାମାନେ ତମେ ଦେଖିଲ, ଏବେ ଦେଖିବା ତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଦେଖ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେ। ପାକସ୍ଥଳୀର ଭିତର ଆଚ୍ଛାଦନରେ ଥିବା ପାଚକ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ନିଃସୃତ ପାଚକ ରସରେ ପାଚକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଓ ଲବଣାମ୍ଳ ଥାଏ। ଲବଣାମ୍ଳ ଏକ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ପାଚକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଖଣିଜ ଲବଣକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରେ। ଲବଣାମ୍ଳ ପେପ୍ସିନୋଜେନ୍ରେ ପରିଣତ କରେ। ପେପ୍ସିନ୍ ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ସରଳ ପ୍ରୋଟିଏଜ ଓ ପେପ୍ଟୋନରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦେଖ। ପାକସ୍ଥଳୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ପ୍ରଥମ ଅଛି ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହେବ ଲାଳ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ କ'ଣ ରହିବ, ସାଲିଭାରି ଆମାଇଲେଜ ଆଉ ଟାଇଲିନ୍। ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ମଣ୍ଡଦକୁ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ କରେ। ତାପରେ ଆସିବ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି। ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ଲବଣାମ୍ଳ ପାଚକ ରସ ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଞ୍ଜାଇମ୍ କ'ଣ ଥିବ, ପେପ୍ସିନ୍। ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ପେପ୍ଟୋନ୍ ଓ ପ୍ରୋଟିଏଜରେ ପରିଣତ କରେ। ତାପରେ ଆସିବ ଯକୃତ। ଯକୃତରୁ ପିତ୍ତରସ କ୍ଷରିତ ହେବ ଆଉ ସ୍ନେହସାରର ଅଦ୍ରବୀକରଣ କରିଥାଏ ଓ ଅମ୍ଳୀୟ ଖାଦ୍ୟମଣ୍ଡକୁ କ୍ଷାରୀୟ ଖାଦ୍ୟମଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରେ। ତାପରେ ଆସିବ ଅଗ୍ନାଶୟ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ଯେମିତିକି ଟ୍ରିପ୍ସିନ୍, ଆମାଇଲେଜ, ଲାଇପେଜ ପ୍ରୋଟିଏଜକୁ ପେପ୍ଟୋନ୍ ଓ ପ୍ରୋଟିଏଜ ପଲିପେପ୍ଟାଇଡରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ମଣ୍ଡଦକୁ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ କରେ। ସ୍ନେହସାରକୁ ସ୍ନେହାମ୍ଳ ଓ ଗ୍ଲିସେରଲରେ ପରିଣତ କରେ। ତାପରେ ଆନ୍ଥ୍ରିକ୍ସ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଯୋଉଟାକି ଆନ୍ତ୍ରିକ ରସ ଆଉ ଇରେପ୍ସିନ୍, ସୁକ୍ରେଜ, ମାଲ୍ଟୋଜ, ଲାକ୍ଟୋଜ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ପେପ୍ଟୋନକୁ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ କରେ ଓ ସୁକ୍ରୋଜକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଓ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା 7 ନମ୍ବରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସହଜୀବ ପୋଷଣ କ'ଣ ବୁଝା। ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲେ ଦେଖ। ଯେଉଁ ପୋଷଣରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅଣୁଜୀବ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଅଣୁଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ପିଲାମାନେ ଦେଇଦେବ।
ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତନାଳୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ଇଶ୍ଚେରିଚିଆ କୋଲାଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭିଟାମିନ୍ B12 ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ତନାଳୀରୁ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆମର କେତେ ପ୍ରକାରର ଓ କେତୋଟି ଦାନ୍ତ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ତମାନେ ତ ଜାଣିଛ ଆମର 4 ପ୍ରକାରର 32ଟି ଦାନ୍ତ ଅଛି। କର୍ତ୍ତନ, ସ୍ୱନଦନ୍ତ, ଚର୍ବଣ, ପେଷଣ। କର୍ତ୍ତନ ଦନ୍ତ 8ଟି, ସ୍ୱନଦନ୍ତ 4ଟି ଆଉ ଚର୍ବଣ ଦନ୍ତ 8ଟି ଆଉ ପେଷଣ ଦନ୍ତ 12ଟି। ଜୀଭ କେତେ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦ ବାରିପାରେ? ଜୀବର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଜୀଭ ଦେଖ ମିଠା, ଖଟା, ପିତା, ଲୁଣିଆ, ରାଗ ଆଦି ସ୍ୱାଦ ବାରିପାରେ। ଜୀଭ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦାନ୍ତ ନିକଟରେ ପଠେଇବାରେ, ଖାଦ୍ୟକୁ ଗିଳିବାରେ ଓ କଥା କହିବାରେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଖାଦ୍ୟର ପରିଣତି ଲେଖ। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପୁଷ୍ଟିସାରର ସରଳ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ଓ ପେପ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଖାଦ୍ୟ ମଣ୍ଡ ଲବଣାମ୍ଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଖାଦ୍ୟ ମଣ୍ଡ କେଉଁଠାକୁ ଯାଏ? ଦେଖ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କିପରି ହୋଇଥାଏ ଲେଖ। ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଖାଦ୍ୟମଣ୍ଡ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣୀକୁ ଯାଏ। ଏଠାରେ ସ୍ନେହସାର ଖାଦ୍ୟର ଅବଦ୍ରବୀକରଣ ହୋଇଥାଏ ଓ ଖାଦ୍ୟମଣ୍ଡ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷାରୀୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ବୃହଦନ୍ତ୍ରକୁ ଯାଏ। ସେଠାରେ ଖାଦ୍ୟମଣ୍ଡରେ ଥିବା ବଳକା ଜଳ ଓ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି ଅଂଶ ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସହଜୀବୀୟ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ଫଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ମଳ ମଳାଶୟରେ କିଛି ସମୟ ରହିଲା ପରେ ମଳଦ୍ୱାର ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ, ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝା। ଏଇଟା ପଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ବହୁତ ପରିମାଣରେ। ଦେଖ ଘୋଷିତ ଏଇଟା, ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହରିତ ଲବକ, ଜଳ ଓ ଆଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜଳର ବିଘଟନ ଘଟି ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ H+ ଆୟନ ଯୋଉଟାକି ଉଦ୍ଜାନ ଆୟନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ଉଦ୍ଜାନ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଗଠନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ATP ଓ NADPH ଅଣୁ ଗଠିତ ହୁଏ ଓ ଉଭୟ ମିଶି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ଶକ୍ତି ଗଠନ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଗଠନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣରେ RUBPର ଭୂମିକା ଲେଖ। ଏଇଟା ବି ତମର ପଢିଲା ଭଳିଆ ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ର RUBPରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପରିଶେଷରେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ କେବଳ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଶର୍କରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ RUBP ଅଣୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ CO2 ଅଣୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରି ପରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥାଏ ଓ 2ଟି ଫସ୍ଫୋଗ୍ଲିସେରିକ୍ ଏସିଡ୍ରେ ବା PGAରେ ଫସ୍ଫୋଗ୍ଲିସେରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଏହିପରି 6ଟି RUBP ସହିତ 6ଟି CO2 ରୁବିସ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ 12ଟି PGAରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 2ଟି PGA ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ 10ଟି PGAର ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ ଘଟି RUBP ଅଣୁ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦେବ ଏଗୁଡ଼ା। ଜୀଭର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଜୀଭ ସ୍ୱାଦ ବାରିପାରେ, ଖାଦ୍ୟକୁ ଦାନ୍ତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ କଥା କହିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମଣିଷ ମାଢ଼ିରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଦାନ୍ତ ରହିଛି? 4 ପ୍ରକାର, 2ଟି ଛେଦକ, 4ଟି ଚର୍ବଣ, 12ଟି ପେଷଣ ଆଉ 2ଟି ଛେଦକ ବା ସ୍ୱନଦନ୍ତ ଅଛି। ପିତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ପିତ୍ତରେ ଥିବା ପିତ୍ତ ଲବଣ ଖାଦ୍ୟର ଅମ୍ଳତ୍ୱ ଦୂର କରେ ଓ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଅବଦ୍ରବୀକରଣ ବା ଇମୋଲିଫିକେସନ କରିଥାଏ। ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ? ଜଳ ଓ କେତେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ଅବଶୋଷଣ ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ ହୋଇଥାଏ। ପାଚକ ରସରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ରହିଛି? ପାଚକ ରସରେ ପେପ୍ସିନ୍, ଲାଇପେଜ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ରହିଛି। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ ଶୋଷିତ ହୋଇ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳର ବିଘଟନ ଘଟି ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ଶକ୍ତି କ'ଣ? ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ର ଜଳରେ ଆଲୋକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଘଟି NADPH ଓ ATP ଗଠିତ ହେବା ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। NADPH ଓ ATP ଉଭୟ ମିଶି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ଶକ୍ତି ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କେତୋଟି CO2 ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ? କେତୋଟି? 6ଟି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଝିଲ୍ଲିରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିଶେଷରେ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚେ? NADP+ରେ। ଟାୟାଲିନ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ କେଉଁଥିରେ ରହିଥାଏ? ଲାଳରେ। ଆମ ଶରୀରର କେଉଁଟି ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଟେ? ଅଗ୍ନାଶୟ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପାକସ୍ଥଳୀର ଉପର ଅଂଶକୁ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଷ୍ଟମାକ୍ ଓ ତଳ ଅଂଶକୁ ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟମାକ୍,
ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳି, ରାଫ୍ଲେସିଆ ଆଦି ପରଜୀବୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଟନ୍ତି। ଲାଳରେ ଡ୍ୟାସ୍ ନାମକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ। ଟାୟାଲିନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପବନକୁ ଯେ ଯାହା ବାଟରେ ଚାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରସନୀରେ ରହିଛି। ଅଧିଜିହ୍ୱା ପିତ୍ତରସରେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଡ୍ୟାସ୍ ହୋଇଥାଏ। ଜଳରେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ହୋଇଥାଏ। ଅପଦ୍ରବୀକରଣ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ? ଝିଲ୍ଲିରେ ହୋଇଥାଏ, କୋଷ ଝିଲ୍ଲିରେ। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ଅଛି ଏଇଟା ବି ଦେଖ ତମେ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଅଛି କି ତମର ଗ୍ଲୁକୋଜ ଶ୍ୱେତସାର, ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ପୁଷ୍ଟିସାର, ପ୍ଲାଜମୁଡିୟମ ଅନ୍ତଃପରଜୀବୀ, ଉକୁଣି ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଦ୍ୱାରା ଗ୍ଲୋଲେଟ୍, ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରା ଗ୍ଲୋଟିସ୍, ଗ୍ଲାଇକୋଲିଜିନ୍ କୋଷ ଯୁବକ, ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ଏଇଟା ଥିଲା ତମର ପୋଷଣ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଏଇଟା ତମେ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବ। ଆଉ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ପଢ଼ିଦେବ। ପଢ଼ିକି ମନେ କରି ତମେ ନିହାତି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିପାରିବ। ତ ବାରମ୍ବାର ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ବି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ପଚାରି ପାରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟିକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।